Okay, can you see my screen? Can you see my screen? Yes, sir. So in our previous class, we have talked about the asymptotic analysis. How to do the asymptotic analysis? How can we measure the effectiveness of algorithm, and what are the notations of those, and what are the types of the asymptotic analysis? Best case, average case, or worst case. And for every these three types, we had three different notations to represent the asymptotic value, or the to do the asymptotic analysis. So now, today we will talk about trees. See, so we have talked about linked list, the three types of linked list: singly linked list, doubly linked list, and circular linked list. We have also talked about stack and queue. We have implemented all of these features. हामीले सबै data structure implement पनि गरेका छौं, but what we know is all of these data structure are linear data structure. See, these are the linear data structure. That means data are arranged one after another in some chronological order. So there will be a sequence of data in linear data structure. But now we are talking about the trees, and this is another data structure, but this is not linear. This is the hierarchical data structure. See, this is hierarchical data structure. So that it stores information in hierarchical order. It stores information in hierarchical order. So hierarchical means this is non-linear. This is non-linear data structure, not a linear. So, and it represents nodes connected by edges. So nodes are connected by edges. So that means you can imagine a real tree for this. So there will be the one main what's a root of every tree, and then what there will be different branches. ब्रान्च हुन्छ अनि ब्रान्चबाट पनि फेरि ब्रान्चहरु डिभाइड हुँदै गएको हुन्छ. So you linear होइन. If you want to go to a particular node, you do not have to you may not travel in a linear order. हैन, तिमीले जस्तै लिंक लिस्टमा तिमीले एउटा आइटमलाई सर्च गर्नु थियो भने लिनियरली ट्राभल गर्थ्यौ. ट्रीमा त्यो पोसिबल छैन. ट्रीमा त धेरैवटा ब्रान्च हुन्छ, कुन ब्रान्चमा जाने है. सो एभ्री ट्रीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब टपमा नोड हुने भयो, अनि त्यसलाई नोडलाई कनेक्ट गर्नेलाई चाहिँ हामी एज भनेर भन्छौं है. जस्तो यही त हो कन्सेप्ट. हेर फिगर, यु क्यान सी द फिगर. So this is a tree. The figure in the right hand side, you can see this is a tree. यसमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो बेसिकली यो एउटा रुट नोड चाहिँ ए भयो, and there are two other nodes coming from A and those are B and C है. अनि B बाट पनि फेरि अरु नोड्सहरु and so on. So that means this is a tree structure. This is not linear structure. This is a non-linear data structure, and that is tree. A tree मा एउटा कुरा ख्याल चाहिँ के गर्नुपर्छ तिमीले भने, there won't be any cycle. जस्तै this item may not have been यो जोइन भएको हुँदैन, यस्तो चाहिँ हुँदैन. यो जोइन भयो चाहिँ साइकल फर्म भयो के. यहाँ यो एउटा साइकल भयो नि, यहाँबाट स्टार्ट गरेर हामी यही आउन सक्यौं नि. सो यस्तोलाई हामी साइकल फर्म भएको भनेर भन्छौं के. ट्रीमा त्यस्तो हुँदैन है. ट्रीमा तिमीले रियल ट्री पनि एक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्छौ. साइकल चाहिँ फर्म हुँदैन यसमा, त्यो बुझ्नु पर्यो. केही टर्मिनोलोजीहरु हेरौं है. Let's talk some terminologies of the tree. जस्तै first of all, child. What is child? The node that is just below some other node is called the child of that node. Just for example, this B is the child of A. C is child of A again. This D, E and F are children of B. And G and H are also children of C. And so on. So that means the node that is just below some other node are called child है. यो B र C चाहिँ A को चाइल्ड भयो, D, E, F चाहिँ B को चाइल्ड भयो, G र H चाहिँ C को चाइल्ड भयो,
आई र जे चाहिँ ई को चाइल्ड हो एन्ड के इज द चाइल्ड अफ जी है। सो यसरी बुझ्नु पर्यो चाइल्ड। एनदर इज ग्रान्ड चाइल्ड भनेको चाहिँ 2 स्टेप डाउनवर्ड्स हैन, 2 स्टेप डाउनवर्ड। जस्तै यो डी ई र एफ कसको ग्रान्ड चाइल्ड हो? दिज आर द ग्रान्ड चाइल्ड अफ ए है, दुईटा स्टेप तल आउनु पर्यो है। एन्ड जी एच आर अल्सो ग्रान्ड चाइल्ड अफ ए, जी र एच पनि के हो? ग्रान्ड चाइल्ड अफ ए हो। सो आई एन्ड जे आर ग्रान्ड चाइल्ड अफ बी एन्ड के इज द ग्रान्ड चाइल्ड अफ सी। यसरी बुझ्नु पर्यो है, दुई स्टेपको चाहिँ ग्रान्ड चाइल्ड भयो। प्यारेन्ट भनेको ठ्याक्कै चाइल्डको अपोजिट भयो। जस्तै ए इज प्यारेन्ट अफ बी एन्ड सी, बी इज द प्यारेन्ट अफ डी ई एन्ड एफ, whereas C is the parent of G and H, and so on. So parent भनेको चाइल्डको अपोजिट भयो। यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस कन्सेप्ट है, फिगरबाट हेर है, एभ्रिथिङ चाहिँ फिगरबाट हेर। एनदर इज रूट नोड। रूट नोड इज द स्टार्टिङ नोड अफ द ट्री, स्टार्टिङ नोड अफ द ट्री। अब यहाँनिर त स्टार्टिङ नोड भनेको यही ए त हो नि हैन। सो ए इज द रूट नोड अफ दिस ट्री। अलराइट, ए इज द रूट नोड अफ दिस ट्री। नाउ let's talk some other terminologies. See, label. यो टर्मिनोलोजी बुझ्नु पर्छ है। चाइल्ड के हो? ग्रान्ड चाइल्ड, प्यारेन्ट, रुट नोड बुझ्यो। अब हामी कुरा गर्दैछौँ लेभलको। व्हाट इज लेभल? लेभल भनेको डेप्थ हो, डेप्थै पनि भन्न मिलेन। अब हुन त डेप्थ भन्ने हाम्रो अर्को टर्म पनि छ ट्रीमा, तर लेभल भनेको यु स्टार्ट फ्रम रुट। सी, यु स्टार्ट फ्रम रुट एन्ड द काउन्ट सुड स्टार्ट विथ 0 भनेको मतलब रुटको लेभल जहिले पनि 0 हुन्छ अनि नेक्स्ट लेभल 1 2 3 4 हुँदै जान्छ। सो दिस इज लेभल 0। हेर त यहाँ यो 0 लेभल भयो ए को चाहिँ। अनि बी एन्ड सी दिज आर इन लेभल 1, डी ई एफ जी एच दिज आर इन लेभल 2 है। अब यो दल आई जे एन के दिज आर इन लेभल 3 एन्ड सो अन। सो दिस इज द लेभल अफ ट्री। यो लेभल भयो है। लेभल जहिले स्टार्ट चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? 0 बाट स्टार्ट हुन्छ लेभल। एनदर इज लिफ। लिफ भनेको चाहिँ के हो भने द नोड द्याट हेज नो चाइल्ड एट अल आर कल्ड लिफ। जुन नोडको चाइल्ड छैन त्यो लिफ हो। ए को त चाइल्ड छ, ए हेज बी एन्ड सी एज अ चाइल्ड, बी को पनि चाइल्ड छ डी ई एन्ड एफ, सी को पनि चाइल्ड छ जी एन्ड एच। अब डी को चाहिँ चाइल्ड छैन। र डी को चाइल्ड छैन भने दिस इज लिफ। आई को चाइल्ड छैन, दिस इज लिफ। जे के एफ एज वेल एन्ड एच। सो दिज आर द लिफ। So D, I, J, F, K and H. So these are the leaf of the tree. यो tree को leaf भयो। The nodes that has no any children are called leaf. So leaf भयो है, बुझ्नु पर्यो यो। Now let's talk about a path. Path भनेको के हो? This is another term, path. Path refers to the successive number of edges from source node to the destination node. So you will choose source and destination, and the number of edges in between are the path from that to the destination. So just if you take this A as source, just A चाहिँ source भयो तिम्रो लागि, अनि यो K चाहिँ तिम्रो destination भयो. For example, if this is the destination, so you need to choose a path. कुन पाथ हुन्छ त? यो ए बाट के मा जानको लागि यु नीड टु गो टु सी एन्ड जी एन्ड देन ओन्ली के। सो दिस इज अ पाथ। यसलाई हामी के भन्छ? पाथ भन्छौँ। दिस इज द सोर्स नोड एन्ड दिस इज द डेस्टिनेसन नोड एन्ड द एजेस। अब यो लाइन भनेको एजहरू भयो है, नोडलाई कनेक्ट गर्ने एजहरू भयो। सो एजेस फ्रम दिस टु दिस इज द पाथ। भनेपछि ए सी जी जी के, दिस इज द पाथ फ्रम ए टु के भनेर बुझ्नु पर्यो। अथवा यसलाई यु क्यान काउन्ट द नम्बर। एक्चुअली काउन्ट नै गर्ने हो। यो 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो। सो पाथ फ्रम एस टु डी इज 3 भन्नु पर्यो। सरी के अरे ए टु के इज है, ए टु के इज 3 है। 3 चाहिँ के भयो? त्यसको पाथ भयो। और द पाथ फ्रम लेट्स से बी टु आई, बी बाट आई मा आउने पाथ चाहिँ के भयो त? बी बाट आई मा आउने भनेको दिस इज 1, दिस इज 2। सो दिस इज अल टुगेदर 2 पाथ फ्रम बी टु आई। और पाथ फ्रम ए टु जे भन्यो भनेदेखि दिस विल बी 3 अगेन, 1 2 एन्ड 3। बुझिन्छ पाथ?
पाथको कुरा बुझिन्छ पाथमा सोर्स र डेस्टिनेसन हुन्छ सोर्स र डेस्टिनेसन भइसकेपछि सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा जानको लागि हामीलाई चाहिने टोटल स्टेप्स हो भनौं न है टोटल नम्बर अफ एजेस हो टोटल नम्बर अफ एजेस काउन्ट हो एनदर इज डेप्थ अब यो कन्फ्युजन हुन सक्छ मैले अघि लेभलको कुरा गरेको थिएँ लेभल अलवेज स्टार्ट विथ 0 अनि यसरी जान्छ लेभल भयो यो एउटा लेभल भयो अब हामी डेप्थको कुरा गर्दै छौं डेप्थ चाहिँ के भने नम्बर अफ एजेस फ्रम रुट नोड टु दैट नोड यो भनेको सरी लेभल भनेको चाहिँ हाम्रो एभ्रीको लेभल हुने भयो है अब यो डेप्थ भनेको चाहिँ पार्टिकुलर नोडको जस्तै हामी चाहिँ व्हाट इज द डेप्थ अफ दिस जे भन्यो भने व्हाट इज द डेप्थ अफ दिस जे भन्यो भने हामीले दिस इज द नम्बर अफ एजेस फ्रम द रुट नोड टु दिस नोड भनेपछि यो जे को डेप्थ कति हुने हो रुट नोड भने ए हो अब ए बाट जे मा आउनको लागि हामीलाई कतिवटा चाहिँ पास गर्दै आउनुपर्छ त यो के रे एजेसहरु एउटा भयो दुईटा भयो तीनटा भयो सो डेप्थ अफ जे इज 3 भन्ने भयो अब सिमिलरली डेप्थ अफ ई भन्यो भने दैट विल बी 2 और डेप्थ अफ के भन्यो भने दैट विल आल्सो बी 3 डेप्थ अफ एच भन्यो भने दैट विल बी 2 and so on so this is the depth right? Depth is the number of edges from root node to the particular node है यसलाई डेप्थ भन्छ हामी अब हाइट अब हाइट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेरौं है फेरि पनि number of edges from on the longest path between that node and a leaf रे ल हाइट भनेको के रहेछ भने नम्बर अफ एजेस अन द लंगेस्ट पाथ बिट्विन दैट नोड एन्ड अ लीफ एउटा नोडबाट पार्टिकुलर नोडको हाइट तिमी क्याल्कुलेट गर्दै छौ भने दैट विल बी द लंगेस्ट पाथ विथ द लीफ जस्तै फर एक्जाम्पल मैले ए को चाहिँ ए भन्ने नोडको चाहिँ म के गर्छु हाइट क्याल्कुलेट गर्छु भने म कसरी क्याल्कुलेट गर्ने रहेछु हाइटलाई अब यसको लंगेस्ट पाथ हेर्छु लीफसम्म पुग्ने लंगेस्ट पाथ जस्तै लीफ त डी पनि हो हेर डी पनि लीफ हो हेर एफ पनि लीफ हो और एच पनि लीफ हो तर डी एफ र एच सम्म जान लाग्ने लेन्थ कति छ यसको अथवा पाथ कति छ भन त 2 मात्रै छ 2 छ हो सो बट इफ वी गो टु दिस आई जे और के यहाँ जान लाग्ने पाथ कति छ This is 3. So that is the longest one. So हामीले के गर्नु पर्यो we will search for the longest path. And the longest path to reach the leaf is called the height of that node. Is the height of that node. जस्तै हामीले C को height भन्यो भने what will be the height of C? 1. 1 हो र सी को हाइट लंगेस्ट पाथ हेर्ने भनेको छ लंगेस्ट लिफसम्म पुग्नको लागि सी बाट लिफमा जाने एउटा त यो भयो अर्को यहाँबाट छैन जी हुँदै के मा जाने सो दिस विल बी हाइट अफ सी विल बी 2 है सो अब हामीले जस्तै इफ यु टक अबाउट द हाइट अफ ई को हाइट को कुरा गर्यौं भने दैट विल बी 1 किनभने एउटै मात्रै छ यहाँ सो 1 छ दुईटैको भनेपछि लंगेस्ट पाथ नै 1 भयो सो हाइट अफ ई विल बी 1 तर यहाँ एउटा कन्डिसन के छ भने इन्टरनल नोड क्यान हैव हाइट एन्ड लीफ्स क्यान नट हैव हाइट जस्तै व्हाट इज द हाइट अफ डी और व्हाट इज द हाइट अफ आई व्हाट इज द जे अफ सरी हाइट अफ जे भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो के भयो त्यो रङ भयो किनभने लीफको चाहिँ हाइट हुँदैन हामीले त्यो पार्टिकुलर नोडबाट लीफसम्म पुग्ने लंगेस्ट लीफसम्म पुग्नेलाई नम्बर अफ नोड क्याल्कुलेट गर्ने हो के रे नम्बर अफ एजेस क्याल्कुलेट गर्ने सरी नम्बर अफ एजेस क्याल्कुलेट गर्ने हो हाइटको लागि तर अब यो अलरेडी हाम्रो चाहिँ लिफमा छ भनेदेखि अब त्यसको चाहिँ हाइट भन्ने हुँदैन है त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो इन्टरनल नोडको मात्र हाइट हुन्छ अलराइट बुझिन्छ हाइट पनि सो हामीले डिस्कसन गर्दै छौं है टर्महरु धेरैवटा डिस्कसन गर्यौं
So we have talked about the child, we have talked about grandchild, we have talked about parent and root node, and we have talked about label, leaf, and path, depth, and height. You बुझ्नु पर्यो है. Normally these are the terminologies that we use in tree. All right. So do you have any confusion? यसमा केही छ सोध्नु पर्ने? टर्ममा ल छैन भने let's talk about the advantages of tree. Why we need tree then? So we already have different linear data structure, but why we need tree? Tree reflects structural relationships in the data. This is very important thing. So it reflects the structural relationship. Sometimes we need to put the data in some relation. Relation मा राख्नु पर्ने हुन्छ. त्यो चाहिँ हाम्रो linear मा possible छैन. So यसमा त हाम्रो child को concept हुन्छ अनि grandchild को concept हुन्छ. So there are different relations. त्यो relation possible हुन्छ tree मा एउटा. It is used to represent hierarchies. For example, if you are making a data structure for a company को staff को data structure बनाउँदै छ. एउटा company मा काम गर्ने staff हरुको you are making a data structure. So how can you represent that in linear data structure? Linear मा you cannot, since there will be a certain hierarchy. जस्तै top मा चाहिँ CEO होला अनि CEO को under मा there might be different other positions, project manager or some of them. अनि त्यसको under मा फेरि there will be different other employees. हैन, जस्तै तिम्रो चाहिँ बैंककै कुरा गर्ने भने there will be a CEO. अनि CEO को under मा there might be the branch managers. है, अनि branch manager को under मा चाहिँ there might be loan manager or different type of people, हैन. So there will be some hierarchy in organization. For example, तिम्रो चाहिँ जस्तै organization कै कुरा गर्दाखेरि स्टाफहरुको कुरा गर्दा यस्तो कुरालाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने we need to use the hierarchical data structure. For that we have tree. त्यसको लागि हामीसँग ट्री छ. लिनियर डाटा स्ट्रक्चरमा त यो त रिलेसन हुन्छ हैन, कसको अन्डरमा को भन्ने कुरा त्यो त पोसिबल नै छैन है. सो त्यसको लागि हामीले ट्री जस्तो डाटा स्ट्रक्चर युज गर्नु पर्यो. म एडभान्टेजेसको कुरा गर्दै छु. इट प्रोवाइड्स एन इफिसिएन्ट इन्सर्सन एन्ड सर्चिङ अपरेसन्स. हामी आउँछौँ त्यो चाहिँ है, इन्सर्ट गर्ने सर्च गर्ने कुराहरुको हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा आउँछौँ. तर इट प्रोवाइड्स इफिसिएन्ट वे टु डु द थिङ्स है, सर्च गर्नलाई. जस्तै हामीले लिनियरमा के हुन्थ्यो, if we have 1000 items in linear data structure, जस्तै हाम्रो लिनियरमा एउटा लिंक लिस्टमा just imagine we have 1000 nodes in a singly linked list, and you are searching for a particular node. एउटा particular node search गर्दैछौ तिमीलाई चाहियो भनेदेखि what you need to do, you need to traverse from first to last one by one until you get that node. हैन, लिनियरमा त त्यही हो नि, हामी फर्स्ट देखि लास्ट सम्ममा हेर्दै जाँ, फर्स्टमा छ कि सेकेन्डमा छ कि थर्डमा छ कि फोर्थमा छ कि भनेर हामी एभ्री टाइम लुप लगाएर चेक गर्दै हामी केसँग लास्टसम्म पुग्छौँ. अथवा जबसम्म त्यो भेटिँदैन तबसम्म हामी लुप रन गरेर चेक गरिराख्छौँ. सो त्यो भनेको त इट इज टाइम कन्ज्युमिङ हैन. भनेको मतलब हाम्रो के हुने हो त भन्दा if there are thousands of nodes in the linked list, then we need to traverse from first to the last one. So it might take time. But if we use trees like that data structure, hierarchical data structure हामीले use गर्यौं भने this kind of searching will be very easy. So it will break down. हामी binary search tree पढ्छौं अलिक पछि आउँदै छौं हामी. So it will break the complete let's say the overall sample लाई नि यसले हाफमा ब्रेक गर्छ. जस्तै 1000 मा सर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्प्लिटली त्यसरी सिक्वेन्शियली वान आफ्टर एउटा गरेर चेक गरिराख्नु पर्दैन. इट हैज सम डिफरेन्ट टेक्निक टु डु दैट. सो हामी त्यो आउँछौँ बाइनरी सर्च ट्रीमा. बट अहिले के मात्रै बुझ भने व्हाई वी युज ट्री भन्दाखेरि चाहिँ एडभान्टेजेसमा चाहिँ इट प्रोवाइड्स इफिसिएन्ट इन्सर्सन सर्चिङ अफ अल अपरेसन्स. सर्च गर्नको लागि धेरै सजिलो हुन्छ है. Trees are flexible. It allows to move soft trees around with minimum effort. जस्तै soft tree लाई मुभ गर्न मिल्छ भन्छ के. भनेको मिनिङ चाहिँ कस्तो भने हामीसँग if we have a tree like this,
So if we have a tree like this, so this is a soft tree, हैन? यति जस्तै मैले I have just selected this one. So this is a soft tree. I can just break this out and move this to some other place. For example, over here. हैन? यहाँनेरि E राख्न सक्छु मैले, अनि यहाँ I, यहाँ J राख्न सक्छु. Something like this. मैले एउटा सानो example दिएको हो. So we have moved this from here to there. भनेको मतलब हामीले एज अ होल एउटा सफ्ट ट्रीलाई नै हामीले यसरी मुभ गर्न पनि सक्छौं भन्ने कुरा हो. अथवा हामीले त्यसलाई चाहिँ मुभै नगरे पनि we can manipulate the items in this soft tree भनेको है. त्यो चाहिँ छ. सो फ्लेक्सिबल डाटा स्ट्रक्चर हो यो है. एकैचोटि मल्टिपल आइटमसँग हामीले अपरेसन गर्न सक्ने हो. अब एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ के छ भने ट्रीमा चाहिँ ट्राभर्सल टेक्निक छ के. ट्राभर्सल भनेको नि जस्तै हामीले चाहिँ जस्तै लिंक लिस्ट पढ्यौं. लिंक लिस्टमा हामीले के गर्थ्यौं, we have inserted items in the linked list हैन. सिंगली लिंक लिस्टमा हामी इन्सर्ट गर्थ्यौं. एन्ड देन व्हाट वी डु, हामीसँग डिस्प्ले भन्ने फंक्सन थियो. डिस्प्ले भन्ने फंक्सनले कसरी डिस्प्ले गर्थ्यो, इट विल ट्राभर्स थ्रु ऑल अफ दोज नोड्स वन बाइ वन हैन. फर्स्ट को हेर्थ्यो हामी, किनभने हेडबाट स्टार्ट गर्थ्यौं. वी अलवेज स्टार्टेड फ्रम द हेड सिंगली लिंक लिस्टमा, अथवा चाहिँ हाम्रो डब्ली लिंक लिस्टमा सर्कुलरमा चाहिँ लास्टको नेक्स्टबाट स्टार्ट गर्थ्यौं. दैट इज द फर्स्ट वान. वी अलवेज स्टार्ट विथ द फर्स्ट नोड. अनि फर्स्ट नोडबाट स्टार्ट गर्थ्यौं. फर्स्ट नोड, सेकेन्ड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ हुँदै विल रिच टु द लास्ट नोड. दैट इज अ ट्राभर्सल टेक्निक है. किनभने लिनियर डाटा स्ट्रक्चरमा त प्रब्लम नै छैन. वी ट्राभर्स इन लिनियर अर्डर, वन बाइ वन ट्राभर्स गर्छौं. अनि वी ह्याड प्रिन्टेड एभ्रिथिङ. हामीले प्रिन्ट गरेका थियौं नि त. जस्तै लिंक लिस्टमा राखेको आइटमहरुलाई त हामीले प्रिन्ट गरेका थियौं. हाउ कुड दैट बी पोसिबल, सिन्स वी हैव ट्राभल्ड इन लिनियर अर्डर वन आफ्टर वन एनदर. हामीले वाइल लुप लगाएर फर्स्ट देखि लास्ट सम्म ट्राभर्स गरेका छ. यु क्यान सी द कोड योरसेल्फ है. तर ट्रीमा दैट इज टफ थिङ. त्यो पोसिबल नै छैन खासमा भन्ने हो भने. किनभने हामीले जस्तै यो ट्री भयो, सी so for this tree, how can you traverse in such a way that you can cover everything? Every node ला कभर कसरी गर्छ. जस्तै A बाट B मा गयो, B बाट D मा गयो भने सक्यो. अब खै यो यतापटिको त कभर नै भएन, यही पनि कभर भएन. So how is this possible to cover everything? यो कभर गर्नु पर्यो. So त्यसको लागि we have different traversal techniques. In tree we have different ट्राभर्सल टेक्निक्स. अब यो ट्राभर्सल टेक्निक अनुसारले फरक हुन्छ. एउटा कुरा चाहिँ ब्रेथ फर्स्ट ट्राभर्सल छ हेर, ब्रेथ फर्स्ट ट्राभर्सल छ. अर्को चाहिँ डेप्थ फर्स्ट ट्राभर्सल छ. दुईटा हुन्छ, ब्रेथ फर्स्ट र डेप्थ फर्स्ट. हामीले अब ब्रेथ फर्स्टलाई खासै हेर्दैनौं. डेप्थ फर्स्टको चाहिँ हामी यसो इम्प्लिमेन्टेसन जस्तो पनि हेर्छौं हामी, अथवा ट्राभर्स कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौं, एक्जाम्पल हेर्छौं. तर हेरौं र पनि ब्रेथ फर्स्टमा पनि हामी म यहाँ बुझाइदिन्छु. ब्रेथ फर्स्ट भनेको चाहिँ हामी पहिला चाहिँ होराइजन्टल ट्राभर्सल भन्छौं कि. जस्तै वी अलवेज स्टार्ट विथ दिस रुट नोड, अनि ट्राभर्स गर्दा ए मा हुन्छौं, त्यसपछि बी मा आउँछौं, सी मा जान्छौं है. ब्रेथ फर्स्ट भनेको यही नै हो हैन. हामी यसरी ट्राभर्स गर्छौं है. ब्रेथ फर्स्ट भनेको राइट लेफ्ट, अब यो होराइजन्टली हामी ट्राभर्स गर्दै जान्छौं. एन्ड देन अब हामीले वी माइट गेट रिटर्न ब्याक, अनि फेरि यहाँ हैन यसरी ट्राभर्स गर्छौं. सो यो टाइपको ट्राभर्सल टेक्निक हुन सक्छ है. सो यसलाई चाहिँ हामी ब्रेथ फर्स्ट ट्राभर्सल भन्छौं. जस्तै हामी के गर्छौं भने अझ यसरी बनाउन. सो हामी फर्स्टमा ए हेर्छौं, ए पछाडी हामी बी मा जान्छौं, त्यसपछि सी मा जान्छौं, अनि फेरि यो डी ई एफ यसरी ब्रेथमा है डी ई एफ हेर्छौं, अनि जी एच हेर्छौं, अनि फेरि आई जे के यसरी जान्छौं. यसलाई हामी ब्रेथ फर्स्ट ट्राभर्सल भनेर भन्छौं हैन. हामी यो हेर्दैनौं किनभने दिस इज नट सो इफिसिएन्ट वान. त्यति इफिसिएन्ट टेक्निक होइन यो ब्रेथ फर्स्ट ट्राभर्सल. हामी अहिले चाहिँ हामी के गर्छौं भने हामी डेप्थ फर्स्टमा जान्छौं. डेप्थमा पहिला हामी डेप्थमा, अब डेप्थमा पनि डिफ्रेन्ट टेक्निक हुन्छ. इन अर्डर, प्री अर्डर र पोस्ट अर्डर भन्ने हुन्छ. भन्नुको मिनिङ पहिला के बुझ भने डेप्थ फर्स्ट ट्राभर्सल भनेको हामी फर्स्टमा चाहिँ डेप्थमा जान्छौं. जस्तै ए बाट बी मा, बी बाट डी मा, डेप्थतिर जान्छौं. अनि डी मा गएपछि सक्यो, अनि विल रिटर्न ब्याक टु बी, अनि फेरि ई मा जान्छौं, आई मा जान्छौं, विल रिटर्न ब्याक, अनि फेरि जे मा जान्छौं, विल रिटर्न ब्याक, अनि एफ मा विल बी ब्याक, अनि सी मा, जी मा, के मा, यहाँबाट ब्याक हुनु पर्यो, सक्यो, अनि एच मा. सो दिस इज द टेक्निक. हेर फेरि हेर,
म एकचोटि फेरि देखाइदिन्छु हाम्रो एउटा नर्मल है मैले इन अर्डर पोस्ट अर्डर र प्री अर्डर सेपरेट चाहिँ गरेको छैन मैले एउटा नर्मल डेप्थ फर्स्ट ट्राभर्सलको कुरा गर्दैछु डेप्थ भनेको पहिला हामी विल रिच टु द लिफ नोड डेप्थमा जानु पर्यो ब्रेथ भनेको चाहिँ होराइजन्टल जस्तो भयो डेप्थ भनेको चाहिँ भर्टिकल हुनु भयो के जस्तै हामी एबाट बीमा जान्छौँ बीबाट डीमा जान्छौँ डीमा गएछ सक्यो विल बी ब्याक अनि फेरि के गर्छौँ ईमा जान्छौँ आईमा जान्छौँ एगेन विल ब्याक अनि जेमा ब्याक एफमा ब्याक अनि बल्ल राइट साइडमा जाने बेला भयो अब यहाँ माथि आइसके पछाडि सो विल गो टु सी जी के एन्ड विल बी अगेन ब्याक एन्ड एच सो दिस टाइप अफ ट्राभर्सल टेक्निक इज कल्ड द डेप्थ फर्स्ट ट्राभर्सल है डेप्थमा फर्स्टमा ट्राभर्स गर्ने तर अब यसको डिफ्रेन्ट टाइप छ अब डेप्थ भनेर पनि हामीले चाहिँ यतिकै डेप्थ भनेर एउटै मात्र हेर्न मिल्दैन देयर आर 3 ट्राभर्सल टेक्निक इन डेप्थ फर्स्ट ट्राभर्सल एज वेल त्यो भनेको एउटा इन अर्डर भयो अर्को चाहिँ प्री अर्डर भयो अर्को चाहिँ पोस्ट अर्डर भयो है अब यो तीनटा हेरौँ इन अर्डर भनेको के हो पोस्ट अर्डर ट्राभर्सल के हो र प्री अर्डर ट्राभर्सल के हो भनेर पहिला प्री अर्डरबाट हेरौँ प्री अर्डरमा के हुन्छ भने म कोड भन्दा पनि यहाँ जान्छु एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने प्री अर्डरमा इन दिस ट्राभर्सल मेथड द रूट नोड इज भिजिटेड फर्स्ट देन लेफ्ट सब ट्री एन्ड फाइनली द राइट सब ट्री भन्छ फर इक्जाम्पल यो तिमीलाई गिभन थियो भने फर्स्टमा तिमी रूट नोड भिजिट गर्छौ रूट नोड त भिजिट गर्नु परिहाल्यो प्री अर्डरको कुरा छ है प्री अर्डरमा पहिला हामी रूट नोड भिजिट गर्छौँ अरे त्यस पछाडि हामी लेफ्ट सब ट्री लेफ्टतिर जान्छौँ अनि राइटमा आउँछौँ भनेपछि रुट यो भिजिट गर्छौँ अनि यो लेफ्टतिरको सब ट्रीलाई भिजिट गरिसक्छौँ अनि मात्रै हामी राइटतिर आउँछौँ भने पछाडि हाम्रो यसको ट्राभर्सल टेक्निक कस्तो हुने भयो है पहिला हामी ए हुने भयो फर्स्टमा रुट त भिजिट गर्नु पर्यो अब लेफ्टतिर गयो लेफ्ट भनेको यो सब ट्री हो यो सब ट्रीमा पनि त्यही त हो नि पहिला रुट भिजिट गर्छ अनि लेफ्ट अनि मात्र राइट भनेपछि पहिला अब बी गर्ने भयो है बी हुने भयो रुट अनि लेफ्टमा जान्छ डी अनि राइटमा ई अब सक्यो लेफ्टको सब ट्री त सक्यो अब विल कम टु द राइट सब ट्री राइट साइडतिर आउँछौँ अब राइट भनेको यो भयो राइटमा पनि त्यही हो फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ रुटलाई भिजिट गर्छौँ अनि लेफ्टलाई भिजिट गर्छौँ एफ अनि मात्र हामी राइटलाई भिजिट गर्छौँ जी सो दिस इज द प्री अर्डर ट्राभर्सल अफ दिस ट्री अब यही कुरा यहाँ तल पनि लेखेको छ ए बी डी ई सी एफ जी सो वी स्टार्ट फ्रम ए यहाँ लेख्दा पनि छ वी स्टार्ट फ्रम ए एन्ड फलोइङ प्री अर्डर ट्राभर्सल सिन्स हामी डेप्थ फर्स्टको प्री अर्डरमा छौँ प्री अर्डरमा भनेको चाहिँ हामी फर्स्टमा रुटलाई राख्छौँ रुटलाई राखे पछाडि के गर्छौँ भने वी फर्स्ट भिजिट ए इट सेल्फ रुट भनेको ए नै भयो एन्ड देन मुभ टु इट्स लेफ्ट सब ट्रीतिर जान्छौँ लेफ्ट सब ट्रीमा पनि त त्यही त हो यहाँ एउटा रुट यसलाई मात्र यतिलाई हेऱ्यो भने देयर इज अ ट्री होइन यो रुट हेर्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी लेफ्टमा जान्छौँ अनि राइटमा जान्छौँ सो बी इज अल्सो ट्राभर्स प्री अर्डर अनि द प्रोसेस गोज अन अन्टिल अल नोड्स आर भिजिटेड है सबै नोड भिजिट नहुँदासम्म यो रन गइराख्ने भयो सो लेफ्टमा पनि के हुने भयो बी रन हुन्छ डी रन हुन्छ अनि ई रन हुन्छ किनभने रुट लेफ्ट राइट हो नि त यसको अर्डर रुट लेफ्ट राइट सो त्यो प्री अर्डरमा त्यही भएको भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसरी ट्राभर्स गर्छौँ अब सेम कुरा पोस्ट अर्डरमा जाने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हेर पहिला रुट गर्दैनौँ रुटलाई लास्टमा गर्छौँ प्री भनेको फर्स्ट भयो पोस्ट भनेको लास्ट भयो है प्री अर्डर ट्राभर्सलमा चाहिँ रुट फर्स्टमा रुट हुन्थ्यो पोस्ट अर्डरमा चाहिँ रुट चाहिँ लास्टमा हुन्छ भनेपछि यसको सिक्वेन्स के हुन्छ त भन्दा पहिला लेफ्ट अनि राइट अनि मात्रै रुट पोस्ट हो नि त सो लेफ्ट राइट एन्ड देन रुट भनेपछि अब रुट सुरुमा राख्दैनौँ हामी सुरुमा लेफ्टतिर जान्छौँ लेफ्टमा पनि अब लेफ्टको पनि यो सुरुमा राख्दैनौँ यो रुटलाई हामी लास्टमा जान्छौँ सो डी फर्स्टमा आउने भयो है पोस्ट अर्डर ट्राभर्सलमा फर्स्टमा डी आउने भयो अनि राइट साइड आउँछ राइट भनेको ई आउने हो अनि मात्रै रुट आउँछ बी है सो यति तिनवटा सक्यो लेफ्ट पार्ट अब यो रुटको यसको सब ट्री लेफ्ट सक्यो लेफ्ट सकेपछि अब राइटमा आउनु पर्यो
किनभने रुट त लास्टमा हो। राइटमा आइसके पछाडि पनि रुट लास्टमा भएपछि यो सब ट्रीमा पनि हामी पहिला लेफ्टमा जान्छौँ, सो एफ, अनि हामी राइटमा जान्छौँ जी, अनि मात्रै हामी कहाँ आउँछौँ, सीमा आउँछौँ, यो रुटमा आउँछौँ, र फाइनल्ली हाम्रो मेन रुट ए चाहिँ लास्टमा आउने भयो। सो दिस इज द सिक्वेन्स भनेको डिइबिएफ जिसिए, दिस इज द सिक्वेन्स फर पोस्ट अर्डर ट्राभर्सल। पोस्ट अर्डरमा के गर्ने रहेछौँ त, वी पुट दिस रुट नोड एट लास्ट। प्री अर्डरमा पहिला रुट राख्थ्यौँ, हेर प्री अर्डरमा पहिला रुट राख्थ्यौँ अनि लेफ्ट अनि राइट हुन्थ्यो। पोस्ट अर्डरमा के हुन्थ्यो, पहिला लेफ्ट राइट अनि मात्रै रुट हुन्छ। र अर्को इन अर्डर भन्ने चाहिँ यहाँ राखेको छैन मैले। इन अर्डरमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्टमा लेफ्ट हुन्छ, अनि रुट हुन्छ, अनि राइट हुन्छ। लेफ्ट रुट राइटको कन्सेप्ट हुन्छ। ल आई गिभ यु अ ट्री है, यहाँ एक्जाम्पल यहाँ कतै राखे होला। ल लेट्स टेक एक्जाम्पल अफ दिस ट्री and try to do pre-order, post-order and in-order traversal for this. ल ट्राई गर त। यो ट्रीलाई मैले एक्जाम्पल दिएँ तिमीलाई। यो ट्रीमा तिमीले के गर, प्री अर्डर, पोस्ट अर्डर र इन अर्डर ट्राभर्सल गर त। अहिले भर्खर मैले भने अनुसारले प्री अर्डरमा के हुन्छ, फर्स्टमा रुट हुन्छ, अनि लेफ्ट हुन्छ, अनि राइट हुन्छ। पोस्ट अर्डरमा के हुन्छ, पहिला लेफ्ट हुन्छ, राइट हुन्छ, अनि मात्रै रुट हुन्छ। इन अर्डरमा चाहिँ के हुन्छ भने रुट बिचमा हुन्छ, लेफ्ट रुट अनि राइट हुन्छ। ल यो एक्जाम्पललाई ट्राई गरेर भन मलाई।
भयो गरे तिमीले यो ट्राभर्सल खै भयो कि भएन के भयो ट्राभर्सल भन त जस्तै म एउटा चाहिँ गरेँ मैले प्री अर्डर चाहिँ है प्री अर्डरमा हेर के गरौँ ल प्री अर्डर गरौँ प्री अर्डरमा के हुन्छ भने फर्स्टमा रुट आउँछ हेर 30 अनि त्यस पछाडि लेफ्ट आउँछ 50 अनि राइट आउँछ भने पछाडि लेफ्ट भनेको हाम्रो यो सब ट्री भयो है लेफ्ट भनेको सब ट्री यो भयो लेफ्टको पनि पहिला रुट आउनु पर्यो 15 अनि त्यस पछाडि हामी यसको लेफ्ट जान्छौँ 7 अनि राइट जान्छौँ फेरि 22 which is a root again अनि त्यसको लेफ्ट जान्छौँ 17 अनि त्यस पछाडि हामी त्यसको राइट जान्छौँ 27 अब यो लेफ्ट पोर्सन सक्यो रुट पनि आइसकेको छ अब राइटतिर जान्छौँ राइटमा पनि फर्स्टमा रुट राख्छौँ 60 अनि त्यस पछाडि लेफ्ट राख्छौँ 45 and then we'll write finally 75 so this is the pre-order traversal है मैले यहाँ यतिकै लेखेँ सो हेर 30 आयो 15 7 22 17 27 and then 60 45 75 this is the pre-order traversal किनभने फर्स्टमा हाम्रो रुट नोड छ है pre-order भन्छौँ यसलाई पोस्ट अर्डर र इन अर्डर पनि गर है अनि भोलि डिस्कसन गरौँला यसको तिमीले गरेको कुरामा भइसक्यो कसैको भयो भने भन नि त ल कसको भयो पोस्ट अर्डर ल हेर्दिहालौँ एउटा रश्मिको भयो पोस्ट अर्डर No, sir, they pre-order. प्री अर्डर मात्रै कसले गर्यो पोस्ट अर्डर अर इन अर्डर कसले गरेछ ऋषिराम तिमीले गर्यौ खै ल भोलि हेरौँला त्यसो भए है यो कम्प्लिट गरेर लिएर आऊ यो ट्री बनाऊ बरु म 1 मिनट टाइम दिन्छु ट्री क्रिएट गर त्यहाँ बनाइराख अनि यो 3वटा ट्राभर्सल लेखेर लिएर आऊ भोलि त्यो हाम्रोमै छ नि ट्री त है हाम्रो के अरे स्लाइड पनि छ हेरेर ल है त ल भोलि म सोध्छु है इन्डिभिजुअली सोध्छु कसको के भएको छ भनेर सो लेट्स एन्ड टुडेज क्लास देन है के क्वेशन छ सोध्नु पर्ने सर हजुर भन पोस्टमा चाहिँ 17 27 लाई लिएपछि 22 लाई लिने कि 7 लाई पोस्टमा पोस्ट अर्डरमा के हुन्छ भने तिम्रो रुट लास्टमा आउँछ भने चाहिँ यहाँ यस्तो हुन्छ पहिला तिमीले फर्स्टमा अब रुट लास्टमा आउने भएपछि तिमी लेफ्टतिर जानु पर्यो सुरुमा 7 आउँछ पोस्टमा चाहिँ हैन लेफ्ट राइट अनि रुट हो नि त सो राइट भने यता जान्छ यता पनि अनि 7 पछाडि 17 आउँछ अनि 27 आउँछ अनि 22 15 हुँदै आउँछ यसरी ब्याक हुँदै आउँछ ए यो रुट त लास्टमा है यो ट्राई गर न